Very warm good afternoon, ladies and gentlemen. Embassy of India in Kathmandu and BP Koala and the Nepal Foundation warmly welcomes you all to the 7th edition of Conversations, in which we have with us the eminent poet Yudhsu Adi Sharma in conversation with a media consultant and writer himself, Mr. Sarat Pradhan. May I now kindly invite Sri Abhay Kumar, Secretary of BP Koala and the Nepal Foundation and Head of Press, Information, Culture and Education at the Embassy of India, to kindly welcome you all formally. भारतीय राजदूतावास र बीपी कोइराला नेपाल भारत प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित Conversations को सातौं श्रृंखलामा सातौं This is the 7th series of Conversations. श्रृंखलामा हम यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। जनवरी 2013 देखि सुरु भएको यस मासिक कन्भर्सेसन श्रृंखलामा नेपालका एक से एक दिग्गज साहित्यकार तथा लेखकहरू र उतिकै धुरन्धर समीक्षकहरूले आफ्नो अमूल्य समय खर्चेर यस कन्भर्सेशन्स कार्यक्रमको असीम गरिमा बढाउनु भएको छ। यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आज हामी माझ हुनुहुन्छ दुई त्यस्तै सशक्त व्यक्तिहरू, वरिष्ठ कवि श्री युद्धसु आदि शर्माज्यू र समीक्षक लेखक तथा मीडिया कन्सल्टेन्ट श्री शरद प्रधानज्यू। स्वागत गरौँ श्री युद्धसु शर्माजी र शरद प्रधानज्यूलाई। आफ्नो अमूल्य समय हामी माझ बिताउन आउनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म फेरि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। Now I would like to invite Yudhsu Sharmaji and Sharad Pradhanji to take their place at the dais. Please give them a warm welcome. So enjoy the conversations between the two eminent literary persons. Thank you so much, sir. Recipient of fellowships and grants from the Rockefeller Foundation, Ireland Literature Exchange, Trueberg Foundation, among many others, eminent poet Yudhsu Adi Sharma has published 9 poetry collections, including Milarepa's Bones, 33 new poems, Nepal Trilogy, photographs and poetry of Annapurna and Everest, Helambu and Langtang, are to name a few. While he travelled author, he has read his works at several prestigious places, including Poetry Cafe in London, Seamus Gaming Centre of Poetry in Belfast, New York University and the Craig in Amsterdam. Born at Nadokar, Punjab and educated at Barring Union Christian College at Patala and later at Rajasthan University, Jaipur, Yudhsu Adi Sharma remained active in the literary circles of Rajasthan. He is active in plays by Shakespeare, Bertolt Brecht, Harold Pinter and Edward Albee. Later, he taught at the various campuses of Punjab University and also at Cleveland University, Kathmandu. He has held workshops in creative writing and translation at the Queen's University, Belfast, University of Ottawa and South Asian University, Heidelberg University in Germany, University of California, David Sacramento University, California and New York University. He was at the Poetry Paranthas Festival organized to celebrate the London Olympics 2012, where he represented Nepal and India, and last fall, he was the visiting poet at the New York University. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for eminent poet Yudhsu Adi Sharma. Mr. Sarat Pradhan, a former journalist with the Kathmandu Post and now a media consultant with the Nepal Tourism Board, is an avid reader, a reviewer, a writer, who recently translated in English The Sheet of Snow, an anthology of Nepalese short story, together with Yudhsu Adi Sharma.
This program will go on for an hour, and at the end we will take up the questions from all of you. Thank you so much for being with us. Thank you. Hello? Hello? Thank you all much. Thanks obviously for giving us opportunity to be all these gentlemen today to present ourselves, our conversations with the youth. म आजको यो सेसन नेपाली र अङ्ग्रेजी दुईटै सेसनमा चलाउँछु for the comfort of the audience here, so that they can understand both languages. Used to Adilai has already been introduced by ours. He is a poet eminent. He has been writing poetry almost for 30 years. So I knew him. I have known Yusuf for last 25 years. So, and from there I came to know that what kind of person he is and what he does right. But most of us don't know what he is actually. His background, उहाँको background के हो, उहाँले कसरी लेख्नु सुरु भएको, उहाँको साहित्यिक यात्रा कसरी सुरु भयो, नेपाल आउनुभन्दा अगाडिको त्यो फेज चाहिँ धेरै जस्तो हामीले we don't know much about it. So now Yusuf, I would like to request Yusuf, would you tell us what your background before you come into Nepal? I was brought up, first of all I'd like to welcome all and thank you very much for the Indian Embassy and the library for this wonderful conversation. And welcome to all lovely people here, and it's an honor to be here today. I'm talking about myself, it's rather very difficult because poets are very reticent. Poets don't want to talk much about themselves because they're very harsh on others. And when it comes to themselves, they really are very, very fearful people. I have seen like poets in America or in United or in England, like they wouldn't like to talk anything about themselves. Like John Ashbery, if you want to talk to him, and he just makes fun of everything. The thing is that when you read my works, it's very important that you know a bit about my background. In that way, this is a very valid question. I was brought up in this very traditional Hindu Brahmanic family, and my father became very much under the influence of the Naga sadhus. You know Pashupati? Pashupati was the Naga sadhu. तिनीहरुको एकदम भक्त बन्नुभयो मेरो बुवा र त्यो त्यसपछि के भयो भने उहाँको के ड्रिम थियो भने उहाँले एउटा साधु बन्ने नागा साधु बन्ने र यो गाह्रो हुँदो रहेछ के he was a family man and the sadhus knew कि यसको चाहिँ उहाँको बच्चाहरु पनि छन् श्रीमती छ उ छ उहाँले डिस्कस गर्नुभयो उहाँले कहिले तपाई बन्न सक्नुहुन्न भने अनि उहाँले धेरै कोसिस गर्नुभयो त्यो मनका भन्ने हुन्छ त्यो भनेपछि मनका भन्ने एउटा त्यो घाटीमा लाउने तुलसीको त्यो पाउन धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ. It's very difficult to get that the sainthood. अनि म 5-6 वर्षको थिएँ. मैले हेरेँ उहाँ धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो त्यसको लागि. जाने बिहान उठेर जाने हरेक फ्राइडे फ्रुट लिएर उहाँको सेवामा खाना बनाइरहेको पुरा भाँडा धोइरहेको उहाँहरूको साथ तिनीहरूले एकदम गुरु पूर्णिमाको दिन हिजो थियो गुरु पूर्णिमा दिन दिनुपर्ने हुन्छ कि त्यो द्याट इज द स्पेसल ओकेजन. तर उहाँले पनि पाउनु भएन त्यो धेरै वर्षसम्म र त्यसपछि उहाँले म युनिभर्सिटीमा पढ्थेँ त्यो बेला उहाँले छोडेर जानुभयो अनि म एकचोटि भेट्नै गएँ उहाँलाई. अनि मेरो बुवाले के भन्नुभयो को तपाईँ श्रीमान म तपाईँलाई चिन्दैन भन्ने जस्तो कुरा म सरप्राइज भएँ कि मेरो बुवाले मलाई नचिने उहाँ जोगी भन्नुभयो कि अनि मैले डोन्ट टक लाइक द्याट I mean don't joke with me. He said no, I don't know gentleman, you have come to the wrong place. I was so shocking. I mean this has been part and parcel of my makeup, being lonely from being rejected by your own father who is going for a higher discipline. And that's one of the reasons I think that led me to poetry. For a young man to see how his father is going into the other world,
into a world which doesn't matter much except that, I mean, I didn't know what he's doing. I mean, there's no idea. And अर्को के त भने म सानो हुँदाखेरि मेरो हजुरबा, my grandfather, we had a family shrine. त्यो shrine मा हुँदाखेरि त्यो अहिले यहाँ झाँक्रीहरू भन्छ नि, त्यो आउने के त्यो possession. म 7-8 वर्ष हुँदाखेरि त्यो shrine मा जाँदाखेरि त्यहाँ के हुन्छ भने एउटा मन्दिर छ नाग देवताको, and they are डमरू बजाउँछ तिनीहरू, they are constantly beating the drums. And everybody starts crawling on the ground as if he's a snake. त्यो ठाउँमा मलाई पनि मेरो हजुरबाले लानुहुन्थ्यो. त के भयो भने एक्चुअली त्यो ड्रम बजाउँदाखेरि त्यो एउटा चाबुक हुन्छ नि, त्यो चाबुकले आफूलाई हान्ने कोडाले, एउटा के त हाम्रो झाँक्रीहरूको जस्तो परम्परा छ नि पन्जाबमा थियो. र के मलाई के भयो अचानक मैले पनि त्यस्तो क्रल गर्न थालेँ. All of a sudden, something happened. That was very strange. And next morning, मैले के देखेँ भने मेरो प्रति दृष्टिकोण चेन्ज भयो त. Everybody thought I'm a superior person. मेरो grandfather, हजुरबा पनि मलाई bow to me as if I'm a god. And I felt so empowered by that. It's a very strange incident. And when I write fiction, in one of the novels that I started working many years ago, then I quit because I thought I'm getting known as a poet, and instead of writing a novel, I started working more on poetry. But I think this incident is very important in that book. And it is this the whole idea of something alien, some foreign body possessing your body. This is and you shake, and you go to the other consciousness, to the other world. These two incidents, I think, are much important, and that's what mattered when I became a writer. When you came to Nepal, the first stopover of yours was in Benfedi. Then you came to Kathmandu, start teaching at TC, Christian College. First, after how do you find yourself as an Indian poet among the Nepalese poets? Acceptability Nepali poet. अब के छ भने म पहिलोचोटि आउँदाखेरि मलाई गुणिती शर्मा हुनुहुन्छ हाम्रो सर. उहाँ मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो राजस्थान युनिभर्सिटीमा. हामी सँगै पिएचडी गरेर आएको. अब उहाँ पिएचडी गरेर आएको, म एमफिल गरेर आएको बेलामा उहाँले के भन्नु भने अब त्यो मैले भर्खर जागी पाएको पन्जाब युनिभर्सिटीमा. र उहाँले के भन्नु भने तपाईँ त्यहाँ नेपालमा आउनुपर्छ तपाईँ मान्छेले यो काम लागेर भने के भनेर उहाँले. अनि मलाई एउटा चिठी पठाइदिनु मोटिएन अफिसबाट आयो. पञ्चायतीकालको त्यो डोज डे 37 सालको. र मैले म पढाइरहेको थिएँ. अब पर्मानेन्ट जब सबै थियो होइन, मेरो राम्रो थियो. अहिलेको स्थितिमा अब त्यो इन्डियामा पाउने जबमा गाह्रो हुँदो रहेछ. अब को प्राध्यापक थिएँ र मलाई के लाग्यो भने एउटा मेरो फादरको पनि त्यो परम्परा थियो, एउटा आउट जाने, आफ्नो परिवेशबाट निस्केर बाहिर जाने, छोडेर जाने. मेरो आमा हुनुहुन्थ्यो, मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो, मेरो भाइ एउटा. र मलाई के लाग्यो भने आई सुड पर्मानेन्ट जागिर 2 वर्षमा पढाएँ. अब प्रोफेसनमा थिएँ, त्यसपछि पर्मानेन्ट भएँ. I felt the intense desire to go out, and I left it. I came actually my eye here. र यहाँ आएर मलाई उहाँले के भन्नु, उहाँ एउटा हेमन्त राणा भन्ने हुनुहुन्थ्यो. उहाँले के भन्नु, तपाईँ जस्तो राम्रो अङ्ग्रेजी जान्ने मान्छे भीमपेटी पठाइदिनु पर्छ. भीमपेटीमा सैनिक क्याम्पस थियो, वीरेन्द्र सैनिक क्याम्पस, जो कि यो सैनिकको केटाहरू यो हुनुहुन्थ्यो नि, केटाहरूलाई पढाउने. मलाई त्यहाँ पठाइदियो भीमपेटी. भीमपेटीमा गएपछि मेरो एकदम चेन्ज भयो किन त्यहाँ यस्तो रियल नेपालको आफ्नो चित्रण, त्यहाँ असली नेपालीहरू, एउटा सिम्पल काठमाडौँको यो कृत्रिम र यो यस्तो टाइपको बडा पाखण्डीहरूबाट टाढा एकदम अनेस्ट र इमान्दार नेपाली मानिसहरूको बिचमा म हुर्केँ. 2 वर्ष तल बसेँ होइन. काठमाडौँमा गएर एक से एक अर्को बेला देखेँ कि त्यो बेला पञ्चायतकालमा कस्तो थियो वातावरण. एकदम मलाई पठाउने मान्छेहरू, युनिभर्सिटीको मान्छेहरू कस्तो खुङ्खार थियो होला होइन. मलाई अप्ठ्यारो नडा. म त्यहाँ गएपछि मलाई आई फेल्ट एट इज. र भीमपेटी नभएकोमै सायद म आउने थिएन. भीमपेटी देखेपछि मलाई त्यो खोला बगिरहेको, त्यो ल्यान्डस्केप, त्यो मान्छेहरू, सानो बच्चाहरू काम गरिरहेको, त्यो पुरा वातावरण त्यहाँको तमाङहरूको त्यो कल्चर सारा गजब लाग्यो. मैले ओके आई क्विट एन्ड आई नेभर वेन्ट ब्याक. That was उहाँले प्रश्न सोधेको
अब मैले पहिला मलाई त्यो थाहा थिएन हैन नेपाली म पनि साहित्यको त्यति जस्तै नेपाली साहित्य पनि हुन्छ भने नेपाली साहित्य राम्रो हो एउटा त पहिला मलाई धेरै अङ्ग्रेजीवालाले के भने नेपाली साहित्य के पनि छैन पास के पनि लेख्नु पर्दैन जानै पर्दैन त अङ्ग्रेजी साहित्य राम्रो छ नेपाली साहित्य पनि हुन्छ यहाँ त हाउ गर्छ दुई जना छ लेख्छन् मलाई त्यस्तो इम्प्रेसन थियो कि अब जुलोजी टिचरहरू यता ए राम्रो छैन अनि बिस्तारै पनि मैले बुझेँ के यस्तो भूपी सेल्चन बिरामी हुन्छ त्यो बेला अनि म हस्पिटलमा जाने भेटौँ भनेर भूपी सेल्चनलाई र म त्यहाँ जाने प्रक्रियामा वीर हस्पिटल गएँ तर मैले भेट्नु सकिनँ उहाँलाई त्यो बेला र मैले बिस्तारै माथि घिम्रे त्यो बेला हुनुहुन्थ्यो हाम्रो उपकुलपति उहाँको नाटकहरू देखाइरहेको बारम्बार रेडियोहरूमा आइराख्ने र मैले त्यो त्यहाँ त्यो सन्दर्भमा मैले के देखेँ भने त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि मैले आम मान्छेहरू मलाई नेपाली त्यति नआउने भीमपेदीको मान्छेमा केही किताबहरू लगेँ कि भूपी सेल्चनको रिमालको अनि देवकोटाको किताबहरू लगेर मैले अब त्यहाँको च्याम्पसमा पाउनेहरू बच्चाहरू स्कुलमा जाने बच्चाहरूले मैले देखाउँथेँ कि यसको मतलब के हो त्यस्तो शब्दहरू नआउने मेरो असली शिक्षकहरू नेपाली शिक्षकहरूको भने त्यो च्याम्पसलेहरू त्यो भीमपेदीका बच्चाहरू त्यो बोटरहरू त्यहाँको आम मान्छेहरू जो उनीहरूले मलाई धेरै नेपाली सिकाए वास्तवमा मैले सिकेको नेपाली यहाँ आर्मीका यो जुन हुन्छ नि यो सिपाहीहरू गाली पनि धेरै सिकायो उहाँले मलाई सबैभन्दा पहिला नेपाली गाली सिकेँ मलाई धेरै गाली गर्छ भन्छन् कि त्यो भाइहरूले सिकाइदिएको त्यो आर्मीका भाइहरूले र के भन्छ गाली नगरी त गाडी जाँदैन आर्मीमा त आफूलाई तललाई त गर्नुपर्छ अनि त्यहाँबाट मेरो त्यस कारण मैले धेरै भिजेको त्यहाँ भीमपेदीमा वास्तवमा र यहाँ आएपछि मैले त्यो फेरि के भयो भने त्यो क्याम्पसै सर्यो त्यहाँबाट सरेर यहाँ भीमपेदी आयो यहाँ वीरेन्द्र सैनिक क्याम्पस भक्तपुरमा आयो र भक्तपुरमा आएपछि त्यहाँ मैले नेपाली साहित्यकारहरूको सङ्गीतमा त्यसपछि मैले बान्द्रागिरीको भेट भयो अरू पनि साहित्यकारहरू भेट भयो अनि तिनीहरूको मैले शैलेन्द्र शाहकार भेट भयो त्यसपछि मैले अनुवाद गर्न थालेँ र त्यो त्यसमा चर्चामा आएपछि त्यो सारा अनि धेरै मैले पहिला म नेपालीमा इङ्ग्लिसमा लेख्थेँ र मलाई के लाग्छ इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्छ नेपाली पनि लेख्नु पऱ्यो होइन मैले वर्कमा जान्थेँ म त एउटा कृष्ण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र मैले अनुवाद गरेर आफ्नो अनुवाद साकारले गर्यो अथवा कसैले मिलेर गर्यो होइन अनि उसले के भने अब तपाईँ अनुवाद छाप्दाखेरि नाम हटाइदिने क्या अनुवादको मलाई बडा गाह्रो लाग्यो मैले लेखेँ जस्तो नेपालीमा कि मैले लेखेको होइन त्यो पछि मैले के गर्ने आफै लेख्नु पऱ्यो यो त अर्को अब नाम त दिँदैन यो कुनै हालतमा लेख्नु उसले के भने धेरै महान टाइगर अथवा कोही महान नोबेल प्राइज विनर भएर नाम लेख्दैन तपाईँ त अब हाम्रै मान्छे आइज सामान्य हाम्रै जस्तै हो भने हामी लेख्दैन भने त आएको अनि मैले के लाग्यो ल ठिकै छ म नेपालीमै लेख्छु त्यो पनि आफै लेख्न थालेँ त्यसपछि त्यो कृष्ण श्रेष्ठ हुँदाखेरि यो कति भने 40 साल 42 साल त्यहाँदेखि मैले नेपालीमा लेख्न थालेँ र अनुवाद गर्दाखेरि सजिलो पनि भयो किन अनुवाद गर्नु पर्ने जो रिमालको भूपीको अनुवाद गरेँ मात्र भूपीको अनुवाद गरेँ र म एकाडेमी गएँ उहाँले के भने अनुवाद त गर्नुभयो तपाईँले तर यसको म पुरा तपाईँले दिन्न पर्मिसन भन्दै त गराएँ क्या मैले हजुर हुन्छ जति दिनु हुन्छ म्यागजिनमा छाप्ने हो अब नयाँ थिएँ नि म अहिले नोबडी न्यू अनि म त्यहाँ साझा प्रकाशमा कृष्ण प्रधानजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ गएँ मैले भने अब यहाँको साहित्यकार को छ भने उसले भने बाबु हेर्नुहोस् यहाँ धेरै साहित्यकार छन् धेरै ग्रुप छन् के होला नयाँ मान्छेले बडा गाह्रो हुनुहुन्छ नि त्यसपछि मलाई जीवन लेखाको पसलमा हाम्रो सिटिजन छेन्जी भेट्यो र उहाँले मलाई धेरै उहाँको सङ्गीत पनि गरेँ र त्यसपछि एक गर्दा यस्तो नेरोडमा जीवन लेखाको पसल थियो त्यो बेला अनि त्यहाँ सबै साहित्यकारहरू पहिला यहाँ नेरोड जुत्ता पसलको ठाउँमा अहिले जुत्ता पसल छ यो नेपाल जहाँ किताब पसल थियो जुत्ता पसल छ जहाँ जुत्ता पसल थियो त्यो अर्कै छ भने यो धेरै परिवेश चेन्ज भइरहेको र त्यो सन्दर्भमा मैले यस्तो बिस्तारै भिजेको र पछि धेरै यति भिजेँ कि अब निस्कै गाह्रो हो उहाँले हरि अधिकारीले एउटा सुरु गर्नु भएको थियो अगाडि पत्रिका प्रतीकलाई चाहिँ उहाँले इङ्ग्लिसमा पनि सुरु गर्नु साथ publishing the translation of Nepali poetry and stories and essays in English, you know, Adi, would you tell us something about Pratik को बारे में? प्रतीक वास्तवमा तपाईले थाहा होला यो प्रतीक भनेको साहित्यिक पत्रिका हो म चलाउँछु र यो प्रतीक पहिला यो परशु प्रधानको छोराको नाम जो प्रतीक सम्पादक था जो नागरिकको उसको नाममा राखेको र
र वास्तवमा पहिला के कमर्सियल टाइपको थियो त्यो अरू हुँदै सामान्य ज्ञान टाइपको यताउता निकाल्ने त्यसपछि के भने साहित्यिक पत्रिका पनि भयो मोहन कोइराला पनि त्यसो सम्पादक हो त्यसपछि हरिहरले निकाल्यो र निकाल्नु एकचोटि मेरो काम थिएन मैले यतिका बिहा पनि गरेको थिएँ के थिएन भर्खरको होइन हिँडिरहेको छु के गर्नु पऱ्यो भनेर मैले एउटा पत्रिका निकाल्नु इङ्ग्लिसमा अनुवादहरूको छापेर निकाल्नु पऱ्यो भने हरिहर हुन्छ मेरो पत्रिका ल्याउनु छाप्नु त उहाँ दिनुभयो दिएपछि के मैले दुईजना निकालेपछि तर गाह्रो के थियो भने आफ्नो विज्ञापन नआउने होइन त्यो ख्याल थियो र त्यसपछि मैले विशेषाङ्कहरू पनि निकालेँ एक दुईवटा भारतीय साहित्यमा डचको पनि निकालेँ अरू पनि ब्रिटिस साहित्यको पनि निकालेँ र यो यही भोसेमा तल यो स्थानमा पनि एउटा सानो प्रेसमा छापेपछि इन्डियाबाट उसको प्रिन्टिङ भयो र मलाई के लाग्यो भने यो मेरो लागि अब अनुवाद गर्ने किनभने त्यो बेला मूल जुन अहिले काठमाडौँ पोस्ट हिमालयन काङ्ग्रेस पत्रिका थिएन नि त्यो पनि थिएन म त्यो बेलाको कुरा गरिरहेको छु अब मेरो पत्रिकाको एकदम राम्रो किनभने नेपाली साहित्यमा अङ्ग्रेजीमा पढ्ने मान्छेहरूले यसलाई राम्रो कुनै ठाउँलाई राख्नु किन थाहै छैन नेपाली साहित्यमा कुनै पनि छापिँदैन मेरो म आउने बेलामा खास केही थिएन नेपाली इङ्ग्लिसमा नेपाली साहित्यको एक दुईवटा फुटफुट अनुवादहरू एक दुईवटा किताब एकाडेमीले निकालेको थियो त्यो एकदम खराब अनुवादहरू रद्दी एकदम पढ्दै लाज लाग्ने नेपाली साहित्य यति खराब छ र भने चाहिँ लाग्ने कि त्यो अनुवादले पनि थाहा हुन्छ किन अनुवादै खराब छ भने मान्छेको साहित्य खराब छ जस्तो हुन्छ पछि उत्कृष्ट साहित्यलाई उत्कृष्ट रूपमा अनुवाद गऱ्यो भने त्यो साहित्य पनि राम्रो देख्छ त्यस कारण अनुवाद गर्दाखेरि बडा विचार गर्नुपर्छ कि यहाँ त्यो अनुवाद त्यस कारण मैले उपत्यकामा धेरै इन्डिया अथवा अमेरिका अरू देशको राइटरहरू पनि छाप्ने तर मैले विशेष पनि नेपालमा फोकस गरेँ र सिलेक्टेड केही इस्युहरू निकालेँ तर त्यसमा धेरै मिहिनेत परेको र त्यसले गर्दा मलाई ऊर्जा पनि भयो र धेरै हेल्प पनि युसु एउटा सोधौँ है के छ भन्दा युसु चाहिँ एउटा निराला पब्लिकेसनसँग एसोसिएटेड हुनुहुन्छ निराला पब्लिकेसन इन्डियाको एउटा पब्लिसिङ हाउस हो मलाई लाग्छ प्राइभेट सेक्टरबाट निराला हाउसले जो पब्लिकेसनले जुन कन्ट्रिब्युसन दियो नेपाली साहित्यको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनमा सायदै अरू कुनै प्राइभेटले दिएको होला एकाडेमीको कुरा गरौँ साझा बाहेक यिनीहरू दुईवटाको एउटा कम्पलसरी एउटा म्यान्डेटरी पनि हो त्यो बाहेक चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट त्यति बेला अहिलेभन्दा 15-20 वर्ष 25 वर्ष अगाडि जुन धेरै किताबहरू युसुको ले ट्रान्सलेट गरेर अरूले ट्रान्सलेट गरेका धेरै किताबहरू चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ निराला पब्लिकेसनबाट दियो त्यो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हामीले बिर्सिनुहुन्न त्यो ठुलो कन्ट्रिब्युसन दिएको छ र त्यो कन्ट्रिब्युसनकोमा चाहिँ सबभन्दा धेरै ठुलो आर्टिको छ आर्टिकल युसुको छ आर्टिकल चाहिँ भन्नुहुन्छ एउटा यहाँ भनिदिनुहोस् त त्यो नेपाली ट्रान्सलेसन गरेर अङ्ग्रेजीमा छपाउनु तपाईँलाई कसरी यो जानर आयो के ले तपाईँलाई प्रेरणा दियो वास्तवमा निराला प्रकाशनको कथा पनि गजब छ किनभने नेपालमा म आउने अगाडि निराला प्रकाशनले कुनै पनि किताब छापेको थिएन नेपालको बारे थाहा पनि थिएन तिनीहरूको र एउटा कलेक्टिभ टाइपको पब्लिसिङ थियो जसमा कि राजस्थानका र इन्डियाका राइटरहरूको एउटा कलेक्टिभ हुन्छ नि कोअपरेटिभ टाइपको अनि बढी टेक्स्ट बुक र उनीहरू इन्डियन बेस्ड किताबहरू छाप्ने र म आएपछि मैले के भने त्यो बेला अब यो टुरिज्म पनि त्यति किताबहरू थिएनन् नेपालको यस्तो रिसर्चमाथि कल्चरमाथि आर्टमाथि र मैले कमलनाथ सिंह राठौर हुनुहुन्छ हाम्रो को पनि सानो क्याम्पस हुनुहुन्थ्यो उहाँको एउटा गोर्खा स्मृति किताब मैले छापेँ कि तर मैले निरालालाई के भने यो छाप्नुहोस् त त्यो धेरै चर्चित भयो त्यसले किन ब्रिटिसहरूले धेरै इन्ट्रेस्ट पनि लियो त्यसमा अनि धेरै बिक्री पनि भयो त्यसपछि मलाई त्यो छापेपछि धेरै अरू पनि किताबहरू जो साकेको यो खासा किङडम र ऋषिकेश सागा र त्यसमा all that matters in Nepal, most important writers of Nepal were published here. Kanada Sharma, all that matters in Nepal is published in Nirala. So, but के छ भने यो किताबहरू छाप्दाखेरि हामी सायद छाप्नु सक्नुपर्छ जस्तो कि कविताको किताबहरू कम बिक्छन् कविहरू नै किन्दैन कविता किताबहरू र साहित्यको किताब पनि त्यति बिक्दैनन् अब यो जस्तो यो कल्चर सम्बन्धी ट्राभल सम्बन्धी किताबहरू छापेपछि त्यो बिक्ने कि त्यो अब त्यस्तो बिक्री थामेलमा राम्रो हुने र त्यसले गर्दा साहित्य पनि छाप्नु पाउने साहित्यको अब यो धेरै हल्ला गरे पनि साहित्य त्यति बिक्दैन त्यो प्रब्लम छ र अहिले चाहिँ भए पनि साहित्यभन्दा नि यो अरू विषयहरूमा इङ्ग्लिसमा विशेषहरूले बिक्री बढी छ किन टुरिस्ट धेरै आउँछन् र त्यसको आफ्नो एउटा मार्केट छ र तर के भने यो टुरिज्ममाथि हामीले ओभर 100 नेपाली कल्चर आर्ट आर्किटेक्चर इकोनोमिक्स इत्यादि यो यिनीहरू छापेपछि हामीले ओभर 100 बुक्स वी हेभ पब्लिस्ड एज आइम एन्ड
general editor. वास्तव में रोल के जमाने रिजेक्टर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स मैले त्यो कुन मान्छे फाल्ने हो त्यो मेरो काम हो कुन चल्छ चल्दैन कमर्सियली र आर्टिस्टिकली त्यो हेर्ने हो तर त्यसमा के हो भने त्यसले त्यो रोल यसको भयो त्यसले गर्दा साइड पनि छाप्यो सुरुमा आदिले लेख्दा आदिको प्यासन थियो कविता लेख्ने प्यासनले कविता लेख्छु भन्थ्यो प्यासनमा स्लोली इट कम्स टु भोकेसन भयो उसको भोकेसन भयो अहिले आदि इज वान अफ द रियर ब्रिड अफ पोएट हु सर्भाइभ अन राइटिङ पोएट्री कविता लेखेर बाँच्न सक्ने कविता लेखेर अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्न सक्ने कविता लेखेर अमेरिका युरोप जान सक्ने थोरै मान्छेहरू प्रतिमा आदि पनि पर्छ आदिलाई एब्स्ट्र्याक्ट क्वेसन सोध्नु आदि धेरैले भन्छ नि कविता पोलिटिकल कविता हुन्छ भन्छ रिलिजियस कविता हुन्छ कसैले स्पिरिचुअल पोएट्री हुन्छ कविता खास के हो there's a famous literary critic Ben Jonson who said, don't ask what poetry is, ask what it is not. The best definition of poetry is what it's not. It's not corruption, it's not a chocolate, it's not an abuse, it's not murder, it's not rape, it's not a political leader. So poetry is all that is not. We can tell what it's not. It's like air. You cannot tell what air is, but you can tell what. You can feel spaces by telling things that are affected by it. So it's very difficult to say. But it's in our societies, in societies like Nepal, India, South Asia, I think Nepali, the poetry is a great medium of survival. We have this great tradition of Sufi, Bhakti poets. There's a whole big landscape of poetry, the literary landscape that is so interesting. And hamlagi kavita ra survival ko era hamro culture, hamro sanskriti ko jaso ki मैले साथै भन्ने गरेछ कि नेपाल भनेको एउटा कविको अनुवादकको मुखबाट आएको देश हो. Nepal is a nation born out of the mouth of a poet translator. भानुभक्तले तो नेपाली भाषाको तो स्ट्यान्डर्डाइज नगरेको भए कुनै पनि शासकले त्यो रुल गरेर एउटा सिङ्गो नेपालको निर्माण गर्न सक्ने थिएन. भन्दाखेरि without no ruler could ever make what Nepal is today, because Nepali language defines where Nepal is. The boundaries of Nepal are drawn by the British, the bleary-eyed men from across the seven seas, but it's the Nepali language that defined what Nepal is today. This can it's an important it's very coincident that His Excellency from Slovenia is here, and even Slovenia. There will be no Slovenia without Slovenian language. This is interesting. I was there and I have done a translation, a book of Slovenian story writers. The smaller nations, poetry becomes a medium of survival. Poetry makes a nation becomes poetry. That's very crucial in smaller nations like Nepal. As an editor of Nirala Publication, as a director of Nirala Publication, you're himself as a poet. लेखेर बाँच्न सकिन्छ कि सकिँदैन नेपालमा यसरी सकिन्छ? What do you think? I was last year I was in Frankfurt Book Fair and I met this agent. Only when I saw what do you do? I said, well, I teach and I publish books and my wife runs a bookstore and I travel and I run a literary journal and I trust. He said, my God, you do like 5-7 people's work. Nepal ma ke छ भने एउटा मान्छेले धेरै काम गर्नुपर्छ. We can just survive with just writing poetry. त मेरो कुरा के छ भने मेरो काम व्यक्तिगत रूपले my work is such that I can use it for my poetry. I travel, I'm publishing things and I have a literary journal. I make my living out of my writing. Because I have a kind of sculpted, I have shaped my career as such that all I do leads to my work and my poetry. Because I used to teach at university. I quit the job. I quit the job in Punjab. Then I quit the job here. And I became a freelance writer. So it's very hard because nobody helps you when you're nobody. When there's somebody, everybody wants to help you, but then there's nobody. So I was nobody. And I had such a harsh time.
But then, because I shift my whole life on this, on being a poet, so I'm successful now, and I can make not only a good living, I can make a very, very good living. And I can travel all over the world, and I can build my house, I can have everything, just because I write poetry. But it took me 15 years to. So, के छ भने म उपन्यास लेखेर एउटा महान हुन्छु अथवा क्रिटिक गएर होइन कि तपाईले आफ्नो जे तपाईले चाहनुहुन्छ, if you are very good in what you do, even if poetry or anything, art or painting, if you are very good in what you do, you get known and you can make a living. But you have to go for it. Kabir says, if you want to be a poet, first put your house on fire and come with me and be a poet. You have to take that risk. Writing poetry is a formidable job. Not everybody can do it. But once you do it, you have to have that passion, you have to have that possession, you have to have that whole commitment, whole time, full time. It's like falling in love. Poetry is like you fall in love with someone, and you can get out of it. मैले धेरै अगाडि काठमाडौँ पोस्टमा आदिको पोइट्री बुक्स रिभ्यू गरेको थिएँ। त्यो रिभ्यू गर्दा मैले एउटा के लेखेको थिएँ भन्दा त्यति बेला मैले पाएको कि तत्कालीन बेलामा आदिले लेख्दा चाहिँ आदिको पोइट्रीमा चाहिँ के पाउँथ्यो भन्दा चाहिँ कन्टेम्पोरेरी कन्सियसनेस पाइन्थ्यो। कन्टेम्पोरेरी कन्सियसनेस त्यति बेलाको भएको प्रब्लमहरू समस्याहरू उसको कविताहरू प्रेम माया भन्दा पनि अहिले मतलब कुनै ठाउँमा गयो त्यो ठाउँमा भोगेका समस्याहरूलाई उसले राम्ररी त्यसलाई वर्णन गरेर लेख्यो। त्यो प्रब्लम चाहिँ उसले चाहिँ जनतालाई यो भएछ भन्ने एउटा समस्याहरूलाई चाहिँ उसले उजागर गर्ने प्रयास गर्थ्यो। यसै सन्दर्भमा आज एउटा कविता सुनाउनु। I'll read my favorite poem, Mules, which I like. Mules Khachararu. यो चाहिँ मेरो मैले पहिला त उहाँले भन्नुभयो जुन कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्समाथि 46 सालको आन्दोलनमा धेरै मैले जो लक्ष्मी लेकाली जस्तो कविता फिमेल यति भन्ने सङ्ग्रहमा अधिकांश मेरो कविताहरू पोलिटिकल छन् र पछि मैले अन्नपूर्णतिर लागेपछि मैले अन्नपूर्णमै मेरो प्यासन भयो क्या अन्नपूर्णमै बढी मेरो केन्द्रित भएको हुनाले मलाई बढी आई एम नोन एज अ पोइट फ्रम अन्नपूर्णा अल्सो. So I think that's because I concentrated on that region, and as a poet from the mountains, a poet from the Annapurnas. You made a favorite poem. This is about the porters and about the people who carry the load up into the mountains. Discovery. Mules. On the great Tibetan salt route they meet me again, old forsaken friends. On their faces fatigue of a drunken sleep, their lives worn out, their legs twisted, shaking from carrying illustrious flags of bleeding ascents. Age-long bells clinging to them like festering wounds, beating notes of a slavery that modernism brings. Cartons of iceberg, mineral water bottles, solar heaters, Chinese tiles, tin cans, carrom boats, sacks of rice, and iodized salt from the plains of Nepal Tarai. Butterflies of the terrace fields know their names, singing brooks, tempests of their breathless climes. Traffic alert and time-tested, they climb, carrying dreams of past peacocks. Pamphlets of a secret religious war, filth of an ecologist trial seaman, entire kitchen for a cocktail party at the base camp, defunct development agendas of guilty donors, the West's weird visions lusting for an instant purge. Stone steps of the mountains embossed on their drugged brains like the lines of a voter love scratched on the historic rocks of the water spouts. Starry skies of the dozing valleys know the ache of their secret sweat. Sunny days along the crystal rivers taste of their bleeding eyes. And the greatest fiction of their struggling lives lost, like real mules collecting their hooves on the flagstones, encircling the cruel grandeur of the thirsty mule paths around the glaciers of Annapurna. Thank you. Thank you, Adi. Adi को कविता
मा तपाईले सुनिहाल्नुभयो एउटा म्युजको अथवा उहाँको कविताहरू अधिकांश यस्तै हुन्छ र हामीले एउटा सोधौँ अनि तपाईँ he does not live in isolation. Sometimes poets live in isolation. एउटा एक्लै बस्ने एक्लै लेख्ने तर he loves to mingle with the people. He loves to groom the new poets. नयाँ लेखकलाई प्रोत्साहन दिने भन्छ. Could you tell us something about it? You know, I write most of the time. I don't believe I can live in an ivory tower. I have to be in the people, among the people, in the people. Most of my writing I do in small restaurants or cafes where there's a lot of noise. I like noise because that gives you a lot of energy. You know, meeting people, talking, listening to their stories. When you go to Annapurna's in a small tea shop, you can write a whole novel there in one sitting because there's so much happening around there. So I think a poet living in an ivory tower couldn't be connected to people. In order to connect to people, to write for the people, or to get to know what people think or what they believe, I think you have to be in the society. I don't believe ivory tower is very interesting. That's why American lyric is very, very self-centered, whereas Latin American or Asian poetry is far more vital. You know, people don't read poems because there's nothing there. So you have to connect. There has to be narrative. You know, there used to be a narrative before. Like, and then the narrative, you know, like in the beginning of 19th century, if you told someone that poetry is boring, it's impossible. Everybody read poetry, everybody wrote poetry. Poetry was vital. It's only 20th century. After the war, after the machine, after the printing, after the internet and all that, you know, the people, I mean, imagine in 19th century Germany saying that poetry, I don't read poetry. It will be impossible. Or in England saying, in times of, in 19th century saying, I don't read poetry. I mean, poetry it's only in 20th century this thing happened. That people saying, I don't understand poetry. Because poets disconnected themselves from the whole context. So it's very, very new, the whole phenomenon. I think in America, in the poets like the Beats, the jam poetry, now the performance poetry is coming back. I think poetry there has to be narrative. Poetry has to connect. You have a story to tell. Most of my poems have a story to tell. The story is the most, Mahabharata, Ramayana, everything. You know, it's embedded into our culture, into our making. The mantras, the healing power, the shamans. Everybody from the West is coming to Nepal to talk to the shamans, to see the literary traditions and how it's flourishing. I mean, it's very strange that with a few Western copycats or Indian copycats are trying to prove that the novel is very important here. It's awful. Nepal is a place. I was in Slovenia and in the Dalo interviewed me, the leading newspaper there, and I told them, they said, what do you think of poetry sing in Nepal? I said, everybody is a poet in Nepal. Everybody. Even a poacher is a poet. Munna Madan, everybody knows by heart. You know, you can ask even any illiterate person, even he will recite a poem. Everybody, the folk songs, the music in the mountains. This is the country of poetry. But with the whole thing with some awful copycats, and most of what is being written in fiction is awfully bad. Most of what is said to be selling or being sold is terrible literature. It's just the hacks. They try to prove this because they want to make some money, and it's because the Western publishers are so desperate. Nobody's buying books in fiction in America. Hardbound fiction is out of sale because in the iPad, you can download iPad in $1 or $2. Why would you need a hardbound? And publish every day. All the leading publishers are firing people. They're laying them off. And they're so desperate, they're looking markets, Africa, India. And what is happening in India, here they're copycat. They're like monkeys. They imitate. The worst literature being written at the current time is in fiction at the moment. And the best that has happened in Nepal is in poetry. That's what I believe. तपाईँको कोही फेमस चेलाहरू छ? I have many disciples. Very famous chela. Naran Bagale is my chela. मैले पढाएको.
बुद्धिसागर है अपने भाइ को यिनीहरू हाम्रो सङ्गतमा हिँडिरहेको हैन दे आर अल काइन्ड अफ हाम्रो नाम त मैले पढाएको होइन अरू पनि अब यिनीहरू सँगैदेखि मैले धेरै यङ मान्छेहरूमै मन पराउँछु कि हाम्रो आई अलवेज ह्याङ आउट विथ यङ पिपल आई डु पोएट्री रिडिङ एभ्री फ्राइडे एन्ड व्हाइट लोटस अब धेरै भाइहरू यहाँ पनि छन् हैन हाम्रो भुवन इज देयर भुवन थापाले इज हियर डेनियल सङ एन्ड देन देयर इज प्रमोद स्ने इज हियर अल मलाई यङ कविहरू मनपर्छ नेपालको यङ कविहरूमा धेरै ऊर्जा छ त्यो प्रमोद स्नेको कविताहरू पढेको छैन आश्चर्यचकित कुरा के छ उहाँको एउटा पनि किताब अहिले छापेको छैन कसैले पनि जबकि हि इज द फाइनेस्ट पोएट राइटिङ इन नेपाली किनभने अब हि डजन्ट नो अल दिस ट्रिक्स उसले त्यति ट्रिक गर्न आउँदैन कि त्यो कुरा गरेर कम्पिटिसन गरेर मैले उसको कविता पढ्नुहुन्छ भने तपाईँ हि विल फाइन्ड हि इज वान अफ द फाइनेस्ट पोएट्स बट यु नो यु निड गिमिक and poetry doesn't know any gimmick. Poetry, you were asking what is poetry. Poetry is all that is not gimmick. What is not gimmick is poetry. त्यो गिमिक है तपाईँले गिमिक भन्नुभयो अहिले जस्तै जस्ट मात्रै वी हर्ड अबाउट विक्रम सेन रिटर्निङ अ hefty amount of advance back to Penguin because of his non-committal होइन एडभान्स दिन चलन आइरहेको छ नि यो गिमिक हो कि रियल कन्ट्रिब्युट टु लिटरेचर जस्तै नेपालमा पनि 5 लाख रुपियाँ दियो र जस्तै यहाँबाट नभनौँ 5 लाख रुपियाँ दियो 3 लाख रुपियाँ दियो एडभान्स भनेर किताबहरू निकाल्ने चलन आएको छ नि अब तपाईँ एज अ पब्लिसर पनि वुड यु थिङ्क इट इज गुड bad or something? That's exactly what I'm saying. Because this is the gimmick. When you don't sell, you do all these things. If you are selling, Charles Dickens didn't have to do this. Thomas Hardy never had to do it. It's the gimmick. Because you are desperate. You want to sell because the publishers have to pay. It's very expensive to publish a book in America or in the United Kingdom. So, and you give awards, you do this, you do that. But poetry has its own domain. Poetry has its own kingdom. Poets like Sufi poets, Bhakti poets, Nepali poets, writing, going to small little places, 5 people gathering. It's a whole tradition. It's nothing to do with sales. Nothing to do with selling. It's the truth. The great, like Vedas, people who wrote Vedas went to caves, wrote them and let them close the chapters, put them there, imagining that after a few thousand years, someone will come and read them. They imagined a readership that will appear a few thousand years after, and today everybody is reading them. So, to talk about truth, to talk about poetry is entirely different. And remember, the people who are like 25 people you know in Nepali novelists who you knew, nobody is talking about them now. When you talk, those people, it vanishes. I see, so your picture to Nepal ma ke cha bhane only thing I will picture त्यसपछि कसले किन्दैन यो बडा गजब छ तपाईँ अहिले हेर्नु कुनै जुन बहुत 2 वर्ष अगाडि चल्छ त्यो उपन्यास अहिले कसैले किन्दैन किनभने हाल्दा हो आयो ग्राफिक आयो त्यो पुस्तकको कमिसन निको आयो भरि भयो इट इज नथिङ टु विथ द राइटिङ इट इज इट्स भेरी सिरियस रूपमा पनि क्रिएटेड उ छैन मुभमेन्ट हो हल्लामा बढ्दैन एउटा लिटरेरी मुभमेन्ट हुनु पर्यो एउटा एक्सन हुनु पर्यो हास्यास्पद कुरा के छ भने नेपाली फिक्सनको एउटा पनि केन्द्रित एउटा पनि साहित्यिक पत्रिका छैन नेपाली कथामा एउटा कुनै केन्द्रित मात्र नेपाली कथाको छ कुनै साहित्यिक एउटा मेरो मलाई भन्नुहोस् न त्यो गजब छ कवितामा केन्द्रित हजारौँ पत्रिका छन् यो किनभने अब यो सिरियस रूपमा जुन न्युयोर्करको छापेको कथाहरूको जेडी सलिन्जर लिएर बनाएको परम्परालाई कस्तो गजब रूपले चलिरहेको छ आयरल्यान्डमा चल्यो यहाँ त के अब यु हेभ टु ट्राभल यु हेभ टु सी द वर्ल्ड टु सी वाट्स ह्यापनिङ हियर यो कुनै सिरियस मोमेन्ट होइन कि यसै ह्याक्स यसलाई क्रिएट गर्ने हल्ला गर्ने र त्यसको उडाइदिने अनि पैसा कमाउने त्यस्तो किन सिरियस कमिटमेन्ट छैन फिक्सन आइडिया पोइट्रीमा छ त्यो सानो गोष्ठीहरूमा सानो ठाउँमा हाम्रो एलिमेन्ट पनि छ हाम्रो परम्परा पनि छ आदिकालदेखि लागिरहेको कवितामा यसलाई अनेस्टी हिमाल जस्तो कविमा श्रीचन्द्र श्रेष्ठ जस्तो कविमा अनि त्यसको गोपीदेखि लिएर अहिलेसम्म साकार र निभा लागिरहेको छ नि यसमा I mean, these poets don't get nothing. मैले भने अस्ति पनि अनि आफ्नो आमाको कानको बाली बेचेर जग्गा बेचेर श्रीमतीको कङ्गना बेचेर है
औँठी बेचेर कविता छापिरहेको छ। हरेक हप्ता मैले एउटा कविता भेट्छु, मलाई गिफ्ट गर्छ। हरेक हप्ता एउटा कविता सङ्ग्रह आउँछ मेरो हातमा। कहाँबाट ल्यायो भने किन छाप्यो भने there's no answer. Because there's a passion, there's a madness. That's what defines Nepali literature. आदिजी तपाईँ चाहिँ नेपालीको साहित्यकारसँग धेरै उठबस हुनुहुन्छ। शैलेन्द्र साकारजी भयो, निभाको कुरा लिनुभयो, अथवा ध्रुवचन्द्र गौतम, विभिन्न साहित्यकारसँग तपाईँको राम्रो परिचय छ। यहाँ पनि म देख्छु धेरै साहित्यकारहरू पनि आउनुभएको छ। तपाईँले एज अ इन्डियन पोएट, इन्डियन लिटरेरी फिगरको रूपमा आउनुभयो। यहाँ के डिस्क्रिमिनेसन पाउनुभयो? इज देयर एनी डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट यु एज अ इन्डियन? Particularly living circle matter, not Indian. I was very intense when I came. I translated Banagiri and I became very well known all of a sudden. And त्यसपछि everybody almost नेपाली साहित्यमा नाम राख्ने अथवा केही आफ्नो अस्तित्व राख्ने हरेक साहित्यकारले मलाई एकचोटि मेरो किताब अनुवाद गरिदिनु सतत तपाईँ के जरुर भनेको छ कि आई क्यान ग्यारेन्टी द्याट। त्यसको एउटा गर्व गर्ने पनि कुरा हो। तर किन मैले सबैसँग सङ्गत गरेँ, मैले मेरो काम सुरुमा अनुवादकको थियो। मेरो नेपाली साहित्यको अनुवादकको रूपमा मेरो प्रवेश भयो। त्यसले गर्दा मैले धेरैसँग सङ्गत पनि गरेँ। धेरै त्यस कारण ममाथि त्यति डिस्क्रिमिनेसन नभएको कारण मलाई धेरै फुल लागेको, धेरै उचालेको पनि। किनभने अब अनुवाद गर्दा हाम्रो नेपाली साहित्यमा लागिरहेको छ भने ठिकै छ नि, त्यति डिस्क्रिमिनेसन भएन। तर के भने अब त्यसमा पनि मैले कसैको गरिदिएँ भने अरू रिसाउने पनि। अब त्यो नेपाली साहित्यमा मैले किन नेपाली साहित्यमा धेरै ग्रुपहरू छन्, धेरै झगडा छ, र राम्रो कुरा हो मेरो लाग्छ नि। किन कमोसन हुन्छ नि, एउटा साइलेन्स भन्दा त राम्रो हो नि। धेरै गुटहरू, धेरै ग्रुपहरू, धेरै मारामारीको भएको हेल्दी रूपमा लिनुपर्छ। त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिँदैन म। कसैले मैले खाना गरेँ भने मेरो किन गरेन भने छ नि, अनि त्यो राम्रो छैन भने किन राम्रो छैन भने एउटा इट्स ए हेल्दी एटमोस्फियर। तर मैले त्यो रूपमा हेरेन। तर पनि अब यो गर्दाखेरि सार्थक काम गर्दाखेरि केही न केही प्रब्लमहरू सधैँ आउँछन्। र त्यसमा अलिकति मैले के भने मैले आफूलाई कम्प्रोमाइज गरेन। कहिले दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा त पोलिटिकल कम्प्रोमाइज, कुनै पनि पार्टीको झोला बोक्ने मान्छेको मैले नजिक ल्याएन। र मैले एकचोटि एउटा गिरिजा प्रसादको नजिक एउटा मान्छेले मलाई बोलायो एकचोटि। र अहिले भर्खर उहाँको चर्चा भयो, अनि उपन्यास आयो उहाँको। उहाँले के भन्यो, उहाँको किताब निकालिदिनु भनेको। मैले भने त्यो त मैले ठिक छ गरेँ, अनि मैले थाहा राम्रो छैन उहाँको, हुँदैन। मैले एउटा आर्ट त्यो मेरो थाहा, मैले कुनै पनि प्रेसर अथवा पैसाको म एउटा आर्ट स्पेसलिस्ट भने मगा होइन। मैले मेरो किताबको अङ्ग्रेजीमा गरेँ। मैले भने अब 3 लाख रुपियाँ चाहिन्छ भने अब भागेँ। अहिलेसम्म आएको छैन। किनभने मैले त्यहाँ मैले पनि मैले कुनै बाहिर देशमा गएँ भने म त्यहाँ 4-5 हजार डलर आउँछ। मैले किन गर्छु त्यो? किनभने यति राम्रो पनि हुँदैन त्यो भगवान्लाई पनि मैले माने। तर होइन अब त्यस्तो पैसाले पनि मैले अरूमा जे पनि गर्न सक्छु। तर म साहित्यमा कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैन। पैसाले पनि गर्दैन र पोलिटिकल प्रेसरले पनि